بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام سیدھی بات کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سی پیک کے ایک اس پہلو کے حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ ہے. پریویلنگ جو سچویشن ہے پاکستان میں اور پاکستان کے خاص طور پر نیبرنگ ایریاز میں جس میں افغانستان ہے. میں بات کر رہا ہوں سی پیک سیکیورٹی کو. مہمانوں سے تعارف کرواتے ہوئے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بریگیڈیئر سید عزیز صاحب کو ہم نے بلایا ہے. ڈیفینس اینالسٹ ہے اور خاص طور پہ افغانستان کے امور کے حوالے سے بہت ہی جد طلع رکھتے ہیں. اس حوالے سے بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یاسر مسعود صاحب, فارن افیئرز ایکسپرٹ ہیں اور آپ سی پیک سینٹر آف ایکسیلنسی میں ڈائریکٹر میڈیا ہیں. بہت بہت شکریہ صاحب. آپ سے ہم سی پیک کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے خاص طور پر بات کریں گے. کمانڈر ریاض صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ڈی جی میری ٹائم ہے, اور آپ سے ہم پوچھیں گے خاص طور پہ سی پیک سیکیورٹی اور سمندری جو سیکیورٹی ہے اس پہ کس طرح پاکستان میں کام کیا جا رہا ہے. اور ٹیلی فون لائن پہ بھی ہمیں محمد فیصل رانا صاحب جوائن کریں گے, ڈی آئی جی ہیں ایس پی یو اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پولیس پروجیکٹس اور چائنیز جو انڈیویجولز ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا مربوط اقدامات کر رہی ہے. سب سے پہلے میں اسٹارٹ کرتا ہوں بریگیڈیئر سید نذیر صاحب آپ سے. ہم سی پیک سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہمارا سوال یہی ہے کہ کتنے ہم سی پیک سیکیورٹی کو لے کر کتنا ہم نے بہتر طور پہ پلان کیا ہے اور کتنے ہم محفوظ ہیں پروجیکٹس کو لے کر اور چائنیز کو لے کر. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یقیناً جس کو آپ کو گیم چینجر کہہ رہے ہیں سی پیک, دوسری طرف پر اس کے دشمن بڑے کہ ایک تو انڈیا جو پاکستان اور چائنا کا ایک نیبر بھی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کا بھی کافی زیادہ اثر ہے ہمارے سی پیک پر. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ایکسٹرا ریجنل فورسز آپریٹ کر رہی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, وہ بھی اپنا اس پر نظر رکھتی ہے. تو آپ دنیا میں اگر ایک گیم چینجر جو کہ ایک ابھرتے ہوئے یعنی اکنامک پاور اور اس کے ساتھ پھر سپر پاور بننے, ایک ایسا ملک جس کے 6 پروجیکٹس ہیں, دیٹ از دا ون روڈ ون بلٹ والے, اور جس میں سے اسمارٹسٹ اور شارٹ دنیا کے 4 بر اعظموں میں 80 سے زیادہ ممالک میں بہت بڑا پروجیکٹ ہے. جو ٹیسٹ کیس ہے اور جو سب سے اسمارٹسٹ ہے اور شارٹسٹ ہے وہ جو ایک کنٹری سے گزرتا ہے دیٹ از دا سی پیک, جو کہ پاکستان سے گزرتا ہے. اور کہاں پر پہنچ جاتا ہے. آپ کنٹینیو کیجیے گا, مجھے ویلکم کرنے دیجیے. محمد فیصل رانا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ڈی آئی جی ایس پی یو ہیں. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کیا ہے. شارٹلی میں آپ کو بھی پروگرام میں شامل کرتا ہوں. جی. تو یہ پہنچتا ہے گوادر, اور گوادر واقع ہے انرجی کے دہانے پر. ٹھیک ہے. تو اس کے اہمیت کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ اس کو چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. اور اس کی سیکیورٹی کیوں اتنی ضروری ہے, اس لیے کہ یہ پورے خطے میں نہ صرف اکنامک کا ایک گیم چینجر ہے بلکہ جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجی اور جیو اکنامک سب کا ایک گیم چینجر. ٹھیک ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو اقدامات ہونے رہے وہ اقدامات تو پاکستان اپنے طور پر جو اس کے لیے اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن ہے, اس کے علاوہ جو نیول ٹاسک فورس ہے جو کمانڈر صاحب بتائیں گے, اس کے علاوہ اس کا سرویلنس سسٹم ہے, پھر اس کا انٹیلیجنس ایک آپریٹو سسٹم ہے جس کے ذریعے معلومات فراہم کرنے ہوتے ہیں. اور اگلی بات ہوتی ہے کہ اس کے جو مٹیریل, اس کے زونز اور جو چائنیز نیشنل ہے اور باقی جو کمپنیاں اس پر کام کر رہے ہیں ان کے انڈیویجولس کی سیکیورٹی بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اور اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو جتنے راستوں سے گزرتا ہے 3 ہمارے روٹ سے, تو ہم نے پورے پاکستان میں پاکستان کے 2500 کلومیٹر اور 2500 پھر 2500 کلومیٹر ہر روٹس پر ہم نے سیکیورٹی دینی ہے. 7500 تو 7500 کلومیٹر کو ہم نے سیکیورٹی دینا ہے. اور یہ سیکیورٹی وقت کے ساتھ سیکیورٹی دینا ہے. سیکیورٹی کیسے دینا ہے, مجھے یہاں پہ فیصل رانا صاحب کو میں ساتھ انوالو کرتا ہوں. فیصل رانا صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی السلام علیکم. جی محمد فیصل رانا صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی بالکل. میرا خیال ان سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. کمانڈر ریاض صاحب میں آپ کو یہاں جی محمد فیصل رانا صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا. ہم ان اقدامات کی بات کر رہے ہیں جو حکومت پاکستان نے اور صوبائی حکومتوں نے یعنی فیڈرل حکومت نے اور صوبائی حکومت نے مل کر کیے ہیں ایس پی یو کی شکل میں یا ایس ایس ڈی کی شکل میں. ہم اگر ایس پی یو کی بات کریں خاص طور پہ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی پنجاب میں, تو کس طرح سے آپ نے ایک پورا لائے عمل ترتیب دیا ہے
چائنیز جو انڈیویجولز ہیں نیشنلز ہیں ان کو سیکیور کرنے کے لیے اور پروجیکٹ سیکیور کرنے کے لیے. پہلے اس کے بارے میں بتائیے, پھر اس کے بعد ہم آگے فردر بات کرتے ہیں اس پہ. جی بہت شکریہ. اسپیشل پروٹیکشن یونٹ جو ہے یہ پنجاب حکومت کا ایک انیشیٹو تھا, اور یہ بہت بڑا ایک چیلنج تھا کہ پنجاب میں سے جو سی پیک کے روٹس گزر رہے ہیں رحیم یار خان سے لے کے اور پنڈی تک اور پھر آگے حویلیاں کی طرف جانا ہے انہوں نے, اور جو ریلوے لائن ہے وہ اپ ٹورڈز نارتھ کٹک سے گزرتی ہوئی جائے گی پشاور کی طرف. تو اس پہ جو لیڈ ایجنسی ہے وہ SSD ہے, اسپیشل سیکورٹی ڈویژن, جو کہ پاکستان آرمی کا حصہ ہے, اور وہ سی پیک کے پروجیکٹس کو سیکیور کر رہے ہیں, اور ہم ان کو آگومنٹ کرتے ہیں. SPU ان کے شانہ بشانہ ساتھ سیکورٹی پرووائڈ کرتی ہے تمام چائنیز نیشنلز کو, تمام فارنرز کو جو ان پروجیکٹس پہ تعینات ہیں. جی. اور کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ نان سی پیک پروجیکٹس ہیں, ٹھیک, اور گورنمنٹ اسپانسرڈ ہیں لیکن سی پیک کے زمرے میں نہیں آتے. ان کو SPU نے ایز اے چیلنج ٹیک آن کیا ہوا ہے, اور دیر اباؤٹ 26 نان سی پیک پروجیکٹس جو کہ پنجاب میں اس وقت SPU اس کو سیکیور کر رہی ہے. اس میں سیکورٹی اب 3 قسم کی ہے. ایک تو پریمیسز کی سیکورٹی ہے, دوسری پرسنل سیکورٹی ہے, ٹھیک, اور تیسری سیکورٹی آن دا موو سیکورٹی ہے. تو ان کے ڈفرینٹ ہم نے اپنے SOPs بنائے ہوئے ہیں. اس کے مطابق ہم ان کو پراپر فول پروف سیکورٹی مہیا کرتے ہیں, اور الحمدللہ ابھی تک we have been able to prevent any major untoward incident in Punjab. اچھا فیصل رانا صاحب, اگر ہم بات کریں جو ہمیں تھریٹس ہیں, کیونکہ ابھی کراچی میں ایک سانحہ ہوا پیر کے روز, اور یہ سب کے سامنے بڑا افسوسناک سانحہ ہے. اسی طرح کے سانحات کے حوالے سے آپ نے کس حد تک اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر رکھا ہے؟ کیا ایسی پری پلاننگ کی ہے؟ کوآرڈینیشن کتنی ہے آپ کی؟ اور جیسے انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, کیونکہ نیکٹا بھی اس طرح سے فعال نہیں ہے, لیکن آپ کا کیا میکانزم ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کا, تاکہ کوئی بھی ایسا اگر سانحہ کسی ایک جگہ واقعہ اس کا ہوتا ہے, وقوع پذیر ہوتا ہے, تو کسی دوسرے صوبے میں اس طرح کا سانحہ نہ ہو پائے؟ اس کو کیسے آپ پریونٹیو میئرز کس طرح لیتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ SSD ہمارے ساتھ یہاں پہ سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, فیڈرل ایجنسیز ہیں, ہماری پروونشل ایجنسیز ہیں. اس میں پروونس میں اگر میں بات کروں تو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے, اسپیشل برانچ ہے. اس کے بعد فیڈرل ایجنسیز ہیں, ISI, MI, ID. ہمارا ایک ہر منتھ ایوری منتھ ان ایوری ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہوتی ہے, جس میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اکٹھی بیٹھتی ہیں, اور وہ تمام اپنے جو ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے اس کو شیئر کیا جاتا ہے. اور پھر اس طرح ہم اپنی جو پریویلنگ سیکورٹی ارینجمنٹ ہوتے ہیں ان کو بغائے امپروو کرتے رہتے ہیں. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا, آن دا موسٹ سیکورٹی از دا موسٹ ولنریبل سیکورٹی. جی. اور وی انشور دیٹ any Chinese who is moving on the vehicle is protected with the stop mobile vehicles. اس میں ریلیز کی گاڑیاں ڈسٹرکٹ پولیس کی ہوتی ہے, اور SPU کی بھی موبائل وہیکلز جو ہیں وہ سیکورٹی مہیا کرتے ہیں. جی. اچھا, آپ ایسا ٹیلی فون پہ رہے گا, میں یہاں پہ کمانڈر رضوان صاحب آپ کو انوالو کروں گا. ٹاسک فورس کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو آگاہ بھی کیجیے گا, اور بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ ٹاسک فورس کام کرتی ہے, کیا اس کی کوآرڈینیشن گراؤنڈ فورسز کے ساتھ ہوتی ہیں, ایئر فورس کے ساتھ کس طرح سے کام کرتی ہے, اور گوادر, خاص طور پہ گوادر کو تھریٹس ہیں. یہ یقیناً کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے بعد بھی یہ باتیں سامنے آئی ہیں, اور باقی ان تمام چیزوں کو کس طرح کیلکولیٹ کر کے یہ کام کیا گیا ہے؟ تھینک یو. دیکھیے, جس طرح آپ نے ذکر کیا, تھریٹس دے آر آلویز پریزنٹ. تھریٹس کی اسیسمنٹ ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. گوادر از دی مین پلر آف سی پیک ایز وی ہیو مینشنڈ. اس وجہ سے گوادر پہ فوکس زیادہ ہے. جب ہمارا فوکس زیادہ ہے تو دیر آر پیپل ہو آر جیلس. اینیمی کا بھی اسی طرح ہوتا ہے. I would say کہ گوادر از اے پرائم ایگزامپل آف ہاؤ تھنگس شوڈ بی ڈن, اینڈ بیسٹ کوآرڈینیشن اگر کہیں پہ سیکورٹی کی اس طریقے سے ہو رہی ہے تو گوادر از ون ایگزامپل. ہاؤ, آئی وڈ کم ٹو ڈیٹیلس. یہ دیکھیے, گوادر میں 3-4
मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड हैं. देयर इज नो अदर प्लेस इन पाकिस्तान जहाँ पे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ चाइनीज़ वहाँ पे मौजूद हो. पोर्ट इज़ वन बिग थिंग, सबसे ज़्यादा काम वहाँ पे हो रहा है, काफ़ी चाइनीज़ हैं. देन और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं और तो एयरपोर्ट पे काम शुरू हो चुका है. अब इसमें वहाँ पे ऐसा है कि हमने एक लोकल लेवल पे हर जगह पे सिक्योरिटी के एक ऑपरेटर्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया हुआ है. ग्वादर में इस टाइम हम 3 लेवल पे काम कर रहे हैं. फॉर द पोर्ट ऑपरेशन सीवर्ड सिक्योरिटी हमने एक नेवल टास्क फोर्स बनाई है जिसके नीचे पाक मैरीन्स पार्ट ऑफ नेवी वो काम करते हैं. इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है सीवर्ड सिक्योरिटी के लिए, अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं. ग्राउंड पे इनका इंटरेक्शन होता है एसएसडी के साथ, जो एसएसडी के एलिमेंट्स वहाँ पोस्टेड हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम वहाँ पे हो रहा है. मेनली चाइनीज़ तो वही हैं जो यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, कुछ उनका इंटरेक्शन वहाँ पे है, उनके साथ डील करते हैं. और इसी तरह एयरफोर्स से जब रिक्वायरमेंट होती है उनके साथ डील करते हैं. हाल ही में आई वुड टेल यू इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस कि हमने ग्वादर में ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी, मिनिस्ट्रीज मिलकर सारी हुकूमत पाकिस्तान ने और चाइनीज़ के हेल्प के साथ एक बहुत बड़ा हमने ग्वादर एक्सपो वहाँ पे किया है एंड ऑफ जनवरी. वन ऑफ इट्स. इसकी इंपॉर्टेंस 2 वजह से है. एक तो ये है कि ग्वादर को हमने सक्सेसफुली शोकेस कर दिया है कि ग्वादर इज रनिंग फंक्शनल एंड वी मीन बिजनेस देयर. 500 रिप्रेजेंटेटिव उसमें आए हैं और जी 100 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे सेटल हुए हैं. देयर वाज नो इशू. सिक्योरिटी को हमने ग्रेजुएट किया और पहले तो हम ये करते थे कि जो आ रहा है उसके साथ साथ सिक्योरिटी लगा दी. वी हैव ग्रेजुएटेड टू नेक्स्ट लेवल. अब हमने एरिया सिक्योरिटी इस तरह दी है कि सिक्योरिटी इज नॉट सपोज टू बी कि हर वक्त सिर्फ सिक्योरिटी नजर ना आती रहे, बल्कि जो बिजनेसमैन आया है ही शुड फील फ्री. आप दुबई में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, यू फील फ्री. वी आर ग्रेजुएटिंग टू दैट इन ग्वादर. ग्वादर इज एग्जाम्पल जहाँ पे हम एरिया सिक्योरिटी दे रहे हैं. लोग आए और इजीली फील फ्री करें, वहाँ पे काम करें, कल्चरल सेंटर में जाएं, खाना खाएं, होटल्स में स्टे करें, अपना बिजनेस वो करें. एक तो हमने ये किया. इंसिडेंट फ्री वहाँ पे जितने चाइनीज आए उन्होंने स्टे किया, अपना काम किया. 3 दिन की एक्सपो थी, 2 दिन की एक्सपो थी एंड दे वेंट बैक. साथ में पाकिस्तानी भी बहुत सारे आए. तो हमने 2 अचीव किया. एक तो चाइनीज का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे काम कर सकते हैं. प्लस इट वाज अ मैसेज टू इंटरनेशनल कम्युनिटी कि ग्वादर इज अप एंड रनिंग एंड यहाँ पे एक सक्सेसफुल एम्बेसडर ने भी कहा कि हमें कोई इमिनेंट थ्रेट ऐसे नहीं है सिक्योरिटी का. उन्होंने तो खैर बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये बात कही, लेकिन जी. और ग्वादर की आपने जो बात की थी टास्क फोर्स के हिसाब से, जो टास्क फोर्स हमने वहाँ पे 88 बनाई है, मेनली लुक्स आफ्टर दी सीवर्ड साइड पूरी, क्योंकि ग्वादर इज एक्सपोज्ड टू सीवर्ड ऑल्सो और नॉर्थ में लैंड भी है. तो वो एक जिस जगह पे कल्मिनेशन है दोनों का, लैंडवर्ड सी पैक और सीवर्ड सी पैक. तो सी पैक तो सी में अगर यहाँ से स्टार्ट होगा, उससे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं. उस पॉइंट पे हमने जॉइंट जो कोऑर्डिनेशन और सिक्योरिटी है उसको सक्सेसफुली हमने प्रैक्टिस कर लिया. ठीक है, यासिर साहब को मैं यहाँ पे इन्वॉल्व करूंगा. यासिर मसूद साहब, अगर जैसे मैंने स्टार्ट किया कि रॉ के हवाले से कहा जाता है कि उसने एक स्पेशल सेल बनाया है चाइनीज प्रोजेक्ट्स को और चाइनीज नेशनल्स को टारगेट करने के लिए, और शुरू से ही जो कि भारत का एक प्रोपेगेंडा रहा है वो सबके सामने है. इस सारी चीज़ को देखते हुए और पूरा सिक्योरिटी प्लान को देखते हुए हमें सिक्योरिटी को स्ट्रेटेजाइज करने की कितनी ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये आपका क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस सेंस में कि देखें, जब से सी पैक के प्रोजेक्ट शुरू हुए या जब से चाइना ने एक इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, आप देखें कि जिस टाइम में चाइना ने ये स्टेप लिया इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का, पाकिस्तान उस वक्त अपने सबसे क्रिटिकल फेज से गुजर रहा था. ठीक है, हम देखें एनर्जी ज़रबेस जारी थी और वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के अगेंस्ट हम जो है ना कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे थे. अब इतनी बड़ी जो बूस्ट मिली है हमारी एफडीआई को, वो उससे पहले हमारी हिस्ट्री में कभी भी नहीं मिली. ठीक है. अब जहां तक ये बात है कि इंडिया जो है वो उसने अबाउट $300 मिलियन जो है वो इसके लिए एक सेल बनाया जो कि एनडीएस के साथ रॉ ने मिलके ये सबवर्सिंग एक्टिविटीज और सबोटेज एक्टिविटीज जो है वो जारी है. और वो हमें पता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन पोर्ड इन पाकिस्तान. कुलभूषण यादव का जैसे आपने जिक्र किया, तो देखें हमें ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इट्स अ टेस्टिमनी टू द फैक्ट कि यस सी पैक इज अ गेम चेंजर. इसीलिए तो सी पैक फेट चेंजर है, गेम चेंजर है, क्योंकि ये सारी चीजें जितनी इसकी अपोजिशन है
وہ خود یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ سی پیک جو ہے وہ ہماری آگے آنے والی نسلوں کی تقدیر بدلنے والا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, چاہے وہ یو ایس ہے, چاہے وہ انڈیا ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آئی ول ٹرن دا کلاک بیک ٹو ہسٹری. دیکھیں, ہم کافی ٹائم تک جو ہے نا وہ جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ موڈ میں ہمیں رکھا گیا ہے, یا اس فیز میں ہمیں جان بوجھ کے رکھا گیا ہے تاکہ پاکستان جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف نہ آ سکے. جبکہ اس دوران بہت ساری کنٹریز نے جیو اسٹریٹجک کو چھوڑ کے جیو اکنامکس کی طرف آئے اور ان کی پروگرس اور ڈیولپمنٹ شروع ہوئی. لک ایٹ تھرو ہول ایسٹ ایشیا اور باقی جتنے کنٹریز ہیں اپلفٹ وہاں پہ ہوئی. لیکن یہ سب سے بڑی تکلیف ہے کہ کیوں پاکستان نے ایک اتنا بڑا ٹرن لیا کہ جیو اکنامکس کی طرف آیا. اور پلس پھر چائنیز, آپ کو پتا ہے کہ چائنیز کے ورک ایتھکس, بی آر آئی کا جو ہول کانسیپٹ ہے, جو کہ آدھی دنیا سے زیادہ جو ہے نا اس کو اپنے فولڈ میں اس نے لے لیا ہے بی آر آئی کے اس پورے کانسیپٹ نے. اور جیسے میرے کولیگ نے کہا کہ یہ وہ روٹ ہے, سی پیک کی امپورٹنس سب سے زیادہ اس لیے ہے, دیکھیں 6 کوریڈورز ہیں لیکن یہ چوتھا کوریڈور, اس پہ آل آئیز آر سیٹ آن سی پیک بیکاز اس کی اسٹریٹجک لوکیشن, جیسے میرے کولیگ نے کہا کہ گوادر کی اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے وہ سینٹرل پیس ہے پورے سی پیک کا, اور اس کی امپورٹنس جو ہے وہ مینی فولڈز ہے فار چائنیز ایز ویل. تو اسی لیے سب سے زیادہ نگاہیں جو ہیں وہ سی پیک کے اوپر ہیں. تو ہمیں اس پہ جتنی زیادہ یہ ایک سکسیس فیکٹر ہے, اس کی اپوزیشن بہت زیادہ ہے. جہاں تک بات رہی سیکیورٹی کی, تو جیسے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کتنی اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن بھی ہے, اور پاکستان میں دیکھیں 15,000 کے لگ بھگ ہم دیکھیں اگر سب سے بڑی مثال یہاں پہ یہ ہے کہ وار آن ٹیرر کے اگینسٹ اور پاکستان کو کتنے چیلنجز تھے. وی ور اپ اگینسٹ ملٹی فیسیٹڈ چیلنجز, چاہے وہ ایکسٹرنل ہو چاہے وہ انٹرنل ہو. اب آپ دیکھیں کہ مور دین 90% جو سچویشن ہے, جو یہاں پہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی سچویشن تھی, تو ہم اس فیز سے باہر نکل آئے. تو اس کو کنٹرول کرنا وڈ ناٹ بی این ایشو. لیکن یہ انسیڈنٹس اگر آپ یہ کہیں اس کو رول آؤٹ ہم نہیں کر سکتے, یہ ہوں گے. اسی پہ بات کریں گے گراؤنڈ ریالٹیز اور جو گراؤنڈ فورسز ہیں. ایس پی او کے حوالے سے محمد فیصل رانا صاحب ہمارے ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ نے 2-3 اس کے ایریاز رکھے ہیں جس میں ریزیڈنٹس کا بھی رکھا ہے, اور باقی یہ بتائیے گا کوئی پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ یا پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی جو ہیں, کیا ان کو بھی انڈکٹ کیا گیا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ان کی سیکورٹی کلیئرنس اور باقی جو معاملات ہیں, خاص طور پہ جو چائنیز نیشنلز ہیں اور جو ریزیڈنٹس ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے کوئی گیٹڈ کمیونٹی تو ایسی نہیں ہوگی, تو اس سلسلے میں کس حد تک ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے؟ جی بالکل, جیسا آپ نے کہا کہ اس میں پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز کو بھی ڈاکٹر کیا جاتا ہے. ایکچولی جو ایک سینیریو بنتا ہے اس میں ہماری ڈسٹرکٹ پولیس ہے, ہمارے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز ہیں, ایس پی یو ہے, ایس ایس پی ہے. یہ 4 قسم کی جو آن گراؤنڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, یہ کسی بھی پروجیکٹ پہ موجود ہوتی ہیں. اور جہاں تک بات رہی پرائیویٹ انٹرپرینرز کی, جو کہ چائنیز آ رہے ہیں اور پنجاب میں اس وقت بگ سٹیز میں کافی تعداد میں موجود ہیں, تو ان کو ہمارا جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی ایس او پیز ہیں, دے آر باؤنڈ ٹو ہیو دیئر اون پرائیویٹ سیکورٹی. اور وہ لسٹڈ کمپنیز ہیں پرائیویٹ سیکورٹی کی, جو کہ آلریڈی جن کی سیکورٹی کلیئرنس جو ویٹ ہو چکی ہے آپ سے, جو ویٹ ہو چکی ہوتی ہے. جی ہاں, ٹھیک. سو دے آر باؤنڈ ٹو ہیو دوز سیکورٹی کمپنیز فار دیئر سیکورٹی پرپزز. کیونکہ جس طرح انفلکس آ رہا ہے چائنیز کا, تو یہ بہت بڑا چیلنج, جیسا میں نے پہلے کہا, یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. تو ہماری پرائرٹیز ہیں سی پیک آن دا ٹاپ پرائرٹی. اس کے بعد نان سی پیک پروجیکٹس ہیں ہمارے گورنمنٹ اسپانسر, ان کو ایس پی یو کرتی ہے. جس طرح بھی پرائیویٹ آ جائیں تو پھر ان کو ڈیفینیٹلی اس کے اراؤنڈ تو ڈسٹرکٹ پولیس موجود ہوتی ہے, لیکن پرائمری سے اس کے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں. اچھا رانا صاحب, جی رانا صاحب, اگر میں یہاں پہ پوچھ پاؤں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, یہ بتائیے گا کہ جو چائنیز نیشنلز ہیں, ظاہر بات آپ نے ان کو بتایا کہ جیسے ان کی پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز وہ رکھتے ہیں, وہ کس حد تک کوآپریٹو نظر آتے ہیں سارے معاملے میں, سیکورٹی جو پروٹوکول آپ ان کو دیتے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے؟ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی پروٹوکول بریچ ہوا ہوتا ہے, تو کوئی ایسا ہو کہ انشور کرتے ہیں آپ کے چائنیز پروٹوکول کو فالو کریں لازمی, یا جو بھی نیشنل ہے؟ جی بڑا آپ نے پرٹیننٹ کوشچن کیا یہاں پہ.
चाइनीज आप ऐसे ही समझें कि कोई भी अगर फॉरनर्स या टूरिस्ट किसी कंट्री में जाता है तो ही वुड नॉट लाइक टू बी सराउंडेड बाय द सिक्योरिटी पर्सनल एंड ही वुड लाइक टू हैव हिज ओन फ्रीडम। इसी तरह चाइनीज जो हैं वो कई दफ़ा डिनाई कर जाते हैं सिक्योरिटी को। SOP में तो यही है कि जब भी वो मूव करें वो रिक्वेस्ट करें सिक्योरिटी की और उनको इंस्टेंटली प्रोवाइड की जाती है, वो SPU हो या SSG हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या अगर प्राइवेट हैं तो उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को साथ लेके जाना है। लेकिन ये जो है लैप्सेस आते हैं ऑन ग्राउंड, उसकी जो हमने यहाँ पे एक SOP बनाई है, जो भी ऐसी बात हमारे मुशाहिदे में आती है हम फौरन उस चाइनीज को उसकी रिपोर्ट करते हैं कॉन्सुल जनरल ऑफिस में जो लाहौर में मौजूद है। वी टेक हिम टू द कॉन्सुल जनरल ऑफिस और वहाँ पे उसको बाकायदा राइटिंग में वार्निंग दी जाती है। तो ये प्रैक्टिस जब से हमने शुरू की है उसे काफ़ी बेहतरी देखने में आई है। अच्छा राना साहब, रिसोर्सेज के हवाले से हम बात करें, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने 2 बिलियन बजट में रखा और उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी अपनी जो सब्सटेंशियल अमाउंट जो है बजट में रखी। जो गैजेट्स हैं आपके या रिसोर्सेज हैं आपकी पुलिस के पास जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है वो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट उनके पास मशीन्स हैं, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके यहाँ कितना हो रहा है इस सारे पर्सपेक्टिव में, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में चाइनीज को प्रोवाइड करने में, इसको देखते हुए? देखिए, जो इस वक्त प्रिवेलिंग पाकिस्तान में बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, वो पंजाब गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की हैं और हम उसको फॉलो भी कर रहे हैं। हर प्रोजेक्ट का 1% कॉस्ट जो है वो जी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट वो उस पर खर्च किया जाता है। दिस इंक्लूड्स द CCTV कैमरा, द बिल्डिंग ऑफ द पेरीमीटर वॉल्स, द फेंसेस, द बॉटम व्यू ऑपरेटर्स, वो सारा जो कंट्रोल रूम में तमाम चीज़ें होनी चाहिए वो इस 1% में की जाती हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि कानून है वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके तहत वी इंश्योर दैट जो भी वो कंपनी है वो इन तमाम SOPs को पूरा करे, और जब तक NOC नहीं दी जाती हम अलाउ नहीं करते कि वहाँ पे फॉरनर या चाइनीज आके अपना काम शुरू करें। उसकी NOC देने का भी एक प्रोसीजर है और उसका सिक्योरिटी ऑडिट होता है, उसकी NOC दी जाती है कि ऑपरेटर्स लग गया है, उसके बाद उनको इजाजत दी जाती है कि अपना काम शुरू करें। ठीक, मोहम्मद फैसल राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही तफसील के साथ बताया कि किस तरह से SPU काम करता है, उसकी कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम। ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब, मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ता हूँ। हम बात करते हैं पाकिस्तान बॉर्डर, अफगानिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के हवाले से। ये डायरेक्टली लिंक्ड है इस सारे मामले के साथ, क्योंकि अगर सिक्योरिटी को हमने इफेक्टिव करना है तो जो फेंसिंग वाला मामला है उसको बढ़ाने की जरूरत है। ये बताइएगा कि किस हद तक इम्पैक्ट अभी इन सारे मामला पे जो भी हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, स्वात का सानिया मिले, कराची के अंदर जो कुछ हुआ आपके सामने है और जो कुछ और भी हो सकता है, इसमें अफगानिस्तान की सरजमीन का कितना हाथ है और बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट का प्रॉपर ना होना उनकी तरफ से, इसमें किस हद तक अमल दखल है उसका? जहाँ तक अफगानिस्तान के मसले का ताल्लुक है तो वो तो आपको पता है कि कितने अरसे से, तकरीबन 16-17 साल हो गए, एक कंटिन्यूस किस्म का वायलेंस से, एक हमारा जो बॉर्डर वहाँ पर जितना भी वायलेंस होता है उस वायलेंस का पाकिस्तान डायरेक्ट इफेक्ट ही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारा तकरीबन 2600 से ज़्यादा किलोमीटर बॉर्डर है उनके साथ, और ये जो सारा बॉर्डर है ये पोरस है, इसलिए कि इसके रिवायती रास्ते बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और गैर रिवायती रास्ते ज़्यादा इस्तेमाल। अंदाजे के मुताबिक 40 से 45 हज़ार बंदा डेली कम्यूट करता है। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं वो इधर भी रहते हैं और उधर भी रहते हैं। अगर वो शिलवारी इधर है या मसूद इधर है तो उधर भी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आना जाना, और फिर जो इलीगल ट्रेड है वो भी एक मतलब है कि आने जाना का एक जरिया है। इसके अलावा अफगानिस्तान जो है मेडिकल और एजुकेशन और ट्रेड के लिहाज से पूरा पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है, तो उस लिहाज से भी लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप समझ ले कि ये 2600 किलोमीटर जो बॉर्डर है जो कि बलूचिस्तान से शुरू होता है, उसके बाद फाटा से गुजरता है और उसके बाद केपी में दीर में शामिल हो, यहाँ तक कि अरंदू तक चला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा। और दूसरा बात ये कि बड़ा मुश्किल बॉर्डर है, यहाँ पर
रिवेंज भी है, यहाँ पर पहाड़ भी है, जंगल भी है। जो हमारी अभी स्पीड है फेंसिंग की, उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो इसको मतलब है कि मैनेज करना बेहतर बात तो ये है कि दोनों मुल्क अपने अपने तौर पर इसके इकदाम। अफगानिस्तान कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? अफगानिस्तान कोई भी कंट्रीब्यूट इस सिलसिले में नहीं कर रहा है। 3 बातें मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। एक तो ये कि जब भी हम बॉर्डर पर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, हम उनको पहले से बता देते हैं कि आप वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी टाइट करें कि जो भी यहाँ से उधर भागेगा ताकि आप उसको न्यूट्रलाइज कर सके, वो उसको खाली छोड़ देते हैं। इंटेंशन है ये इंटेंशनल है, ऑफ कोर्स, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं कि इंटेंशन नहीं है, या कैपेसिटी का इशू है? नहीं, कैपेसिटी का इशू नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक जगह पर तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आखिर 2.5 लाख से ज्यादा उनकी फौज है, इसके अलावा उनका पुलिस है, इसके अलावा वहाँ पर सबसे बड़ी नेटो की वार मशीन है, इसके अलावा उनके स्काईज में तो सबसे बड़ा सर्वेलेंस सिस्टम है अमेरिका के पास है, और मॉडर्न सर्वेलेंस सिस्टम है उनके पास टेक्निकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजों को देखकर अगर वो ये काम नहीं करते तो मतलब है कि इंटेंशनली तौर पर वो नहीं करना चाहते। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये आ जाती है कि हमने अपने तौर पर जो बॉर्डर फेंसिंग शुरू की है, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है क्या, क्योंकि एक तो एरिया रगेड है, दूसरा इनएक्सेसिबल है, तीसरी बात ये कि आपने सिर्फ ये नहीं है कि फेंस बिछाना है, फेंस को फिर प्रोटेक्ट भी करना है। अगर जब तक वो हम कहते हैं, आर्मी में कहते हैं ये कि जब तक किसी ऑब्स्टिकल को आप फायर से कवर नहीं करते, वो ऑब्स्टिकल नहीं है। अब जाहिर है कि आप ताला घर को लगाते, ताले के साथ बंदूक नहीं होता जब तक कि उसको देखे नहीं। तो ये बात है कि आपने उसको देखना भी है और उसको बनाना भी है। तो मकसद उसका ये है कि रवायती कह रही कि हम जो हमारी सर्वेलेंस सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होगा। हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम गैर रिवायती रास्तों को महदूद करके, बंद करके लोगों को रिवायती रास्तों पर ले आए, और रिवायती रास्तों पर हमारा जो बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन का और मैनेजमेंट का, बॉर्डर मैनेजमेंट का जो मैकेनिज्म है वो वहाँ पर इन प्लेस हो, बाकी लोगों का आना जाना रहे लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड हो। एक तो ये बात है। और तीसरी बात ये है कि ये जो फेंसिंग हो रही है फिलहाल सिर्फ एक बाड़ बनाया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि इसके साथ बाकायदा एक इन 2 वे रोड भी होना चाहिए ताकि वहां पर आप मोबाइल पेट्रोलिंग भी कर सके, और दूसरा ये है कि आपका राबता भी रहे और शिफ्टिंग ऑफ ट्रूप भी कर सके, क्योंकि मोस्टली जो ब्रिटिश इंडिया था जो उसकी पॉलिसी थी वो थी फॉरवर्ड पॉलिसी थी। तो उन्होंने पेनिट्रेंट ज्यादा बना दिए हैं, इतने रास्ते हैं कि वो सारे अफगानिस्तान को जाते हैं, वो एक ऑफेंसिव पोस्चर के लिए। लेकिन लेटरल जब हम बना ले, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिक्र किया कि यहाँ पे रोड का भी होना चाहिए। यहाँ पे मैं कमांडर रिजवान साहब आपको इन्वॉल्व करना चाहूँगा साहिली इलाके के हवाले से, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपना साहिली खित्ता जो है उसको कवर कर सकें। अच्छा, कुछ डिसइंफॉर्मेशन भी मीडिया के कुछ हलकों में फैलाई गई, बड़ा ज़रूरी है कि इसको भी कंट्रोल करना हो। मैं इनसे भी इस पर टेक लूँगा। ये बताइएगा कि जॉइंट पेट्रोलिंग की बड़ी बात की गई कि शायद हम चाइना के साथ जॉइंट पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं और ये चाइना को हम जो है वो पोस्ट दे रहे हैं, ऐसी कोई बात है? देखिए, मैं इसका भी आंसर देता हूँ। आई वुड ऑल्सो एड टू दैट, ये जो आपने पहले कहा जॉइंट पेट्रोलिंग की, ऐसी बात चाइना की जो हिस्ट्री है और चाइना की जो प्रेजेंट अभी हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट है उसमें उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि उन्होंने मिलिटरीली गवादर में या कोस्ट पे हमारे इन्वॉल्व होना है। गवादर की हद तक, सीपैक की हद तक तो मैं ये कह सकता हूँ। नॉर्थ पे क्या है वो एक डिफरेंट है, लेकिन चाइनीज हमारे बॉर्डर में, हमारे इलाके में आके किसी किस्म की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का उनका ना कोई इरादा है, ना उन्होंने जाहिर किया है। ठीक है, लास्ट JCC हुई थी उसमें फर्स्ट टाइम हमारी मिलिट्री के साथ चाइनीज मिलिट्री एलिमेंट्स भी इसमें शामिल हुए थे सिक्योरिटी के वर्किंग ग्रुप में। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड स्क्वेयरली बाय अस कि क्या कोई ऐसा आपका इरादा किसी लेवल पे डिस्कस हुआ हो। दे कैटेगोरिकली डिनाइड एंड वी आल्सो मेड इट क्लैरिफाइड, हमने उनको कर दिया कि किसी भी तरीके का चाइनीज होता जब आपका कोई कैपेसिटी इशू होता। ये न्यूज में खबरें आ रही थी तो उन्हीं को कैटर करने के लिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इसलिए मैंने कहा आपसे लाजमी। जर्द सहाफत भी तो एक होती है, तो जर्द सहाफत की इस तरह की चीजें थी, उनको कैटर किया। दूसरा, हमने उनको ये भी क्लैरिफाई कर दिया पाकिस्तान के रूल्स अलाउ नहीं करते किसी फॉरनर को वेपन कैरी करना पाकिस्तान में, चाइनीज इंक्लूडेड। जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग की बात है वो हम करते हैं कोलिशन सपोर्ट के सिलसिले में अगेंस्ट टेररिज्म।
वो यूएन मैंडेटेड एक है, उसमें कई कंट्रीज हैं, वो हम गल्फ में करते हैं, गल्फ ऑफ हॉर्मुज में करते हैं, ओमान में करते हैं, वो एक डिफरेंट ऑपरेशन है सी में लॉ एंड ऑर्डर लेकिन आप कह रहे हैं इस पर्पज के लिए नहीं है, वो इस पर्पज के लिए नहीं है। सीपैक हमारा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, वी ओन इट, और हमने ही इसको डिफेंड करना है, वेदर एसएसडी हो, पुलिस हो, टास्क फोर्स 88 नेवल हो, जो भी हो, हमने इसको प्रोटेक्ट करना है विद आवर ओन रिसोर्सेज। इसमें किसी किस्म का चाइनीज का ना अमल दखल है, ना ये चीज डिस्कस हुई है, ना प्लान में है, और आई थिंक ऐसी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। जो बात बगीर साहब कहे थे, आई फुली एंडोर्स दैट, लेकिन मैं उसमें ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम ये बाढ़ और ये जो करा रहे हैं विच इज वेरी राइटली रिक्वायर्ड, तो उसके बाद प्रेशर उन जगहों पे आएगा जहां पे ये बाढ़ नहीं है। नो विदाउट किसी मुल्क पे इल्जाम लगाए या कुछ, कुलभूषण यादव अफगानिस्तान से पाकिस्तान नहीं आया था, ठीक है, तो वो ऐसा बॉर्डर है, वो हमारा बॉर्डर है जिसपे हमारी कंसंट्रेशन इस वक्त शायद उतनी ज्यादा ना हो जो अफगानिस्तान पे हो गई है, होनी चाहिए। तो वो भी हम उसको कर रहे हैं, देख रहे हैं, एरियल सर्वेलेंस है, बाकी चीजें उस पर भी करना है, और ये सारा प्रेशर फिर नीचे सी में आएगा, पानी में, समुद्री रास्ता तो ओपन है फॉर एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड। नेवी कितनी प्रिपेयर्ड है उसके लिए? जी, नेवी भी प्रिपेयर्ड है, नेवी के साथ साथ एमएसए मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी इज द मेजर पिलर। हमने सीपैक से सिक्योरिटी के लिए एक स्क्वाड्रन बनाया है, और अभी भी उनका एक शिप, एक टास्क फोर्स में वो सारे एलिमेंट शामिल हैं, नेवी के भी शामिल हैं, एमएसए के भी शामिल हैं, और राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस है। और ये चीज जैसे जैसे चाइनीज का वर्क बढ़ता जा रहा है, प्रोजेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, इनकी पेट्रोलिंग भी बढ़ती जा रही है, इट इज कमेंसरेट विद द रिक्वायरमेंट। जी, क्योंकि अगर कोई शिप आ रहा है तो वी डू नॉट डिफरेंशिएट कि ये शिप सीपैक के लिए आ रहा है या वैसे ट्रेड के लिए आ रहा है, उसको सिक्योरिटी देना नेवी की जिम्मेदारी है, जो कि हम निभा रहे हैं। एंड यू मस्ट अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि अभी तक सी में पाकिस्तान नेवी और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने कोई इवेंट या इंसिडेंट नहीं होने दिया। बहुत सी जो अटेम्प्ट्स हैं उनको थ्वाट किया की वजह से, प्रॉपर विजिलेंस और प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, बहुत ब्रीफली यार साहब मुझे बताइएगा, हम 4 पीस ऑफ सिक्योरिटीज की जब हम बात करते हैं, जिसमें फिजिकल सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिव इंटेलिजेंस, पीपल टू पीपल, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह से मैंने बात की कि डिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगी, पाकिस्तानी को गलत इन्फॉर्मेशन फैलाएगी, कितना इंपॉर्टेंट है हमारी मीडिया को ये समझना कि जो कुछ हम सी पैक के हवाले से छाप रहे हैं या सी पैक के हवाले से दिखा रहे हैं, क्या वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज नहीं कर रहा? मेरा ख्याल है ये सबसे जो है ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे प्रोग्राम का, क्योंकि इसके ऊपर हम एज ए थिंक टैंक जिसमें मैं काम भी करता हूँ और मैं पर्सनली एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखता भी रहा हूँ इस चीज़ को कैटर करने के लिए। देखिए, एक बैंड वैगन ऑफ जर्नलिस्ट हैं जो कि मुसलसल विदाउट एनी यू नो रिदम और रीजन वो इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं, विदाउट एनी प्रूफ्स सीपैक के अगेंस्ट एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। और आप देखें कि इंडिया, जैसे मैंने प्रीवियस कमेंट में कहा कि वो ऑलरेडी उसने कितने जो है वो पैसे कितने $million जो है वो ईयर मार्क किए हुए हैं स्पेशली फॉर दिस पर्पज कि इसको हम किस तरीके से सैबोटाज करें। तो उसमें मीडिया के भी कुछ हलकों को उसमें इन्वॉल्व किया गया हो? डेफिनेटली इन्वॉल्व किया है। इसीलिए आप देखें कि रोजाना के हिसाब से हम इन चीजों को जो है ना रीबटल तैयार करते हैं विद एविडेंस बेस्ड कि जी ऐसी बात नहीं है, दिस इज द रियल फैक्ट, ये हो रहा है। अब आप देखें, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि सिंस 2012 से 2017 के दरमियान में पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट 22% रहा है। इस वक्त 2017 में 5.3% रहा है और 2018 में इट इज गोइंग टू क्रॉस 6% ओवर, जो कि पिछले 10 सालों में इंक्रीज करेगा। हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। एनर्जी अगर उसकी बात की जाए उसमें हमने कितना इंक्रीज किया है? 2017 में सिर्फ 23% इंसिडेंट्स हुए हैं जो एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म की बात की जाए। तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो चाइना ने हमें दी है, इतना बड़ा जो गेम चेंजर जिसको हम कह रहे हैं, क्या हम उसको वाकई में गेम चेंजर बना रहे हैं या पेश भी कर रहे हैं, गेम ओवर कर रहे हैं सही अपने जो है वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा के थ्रू? तो मेरा ख्याल है कि इसकी बहुत जो हमारा वॉच डॉग है पैमरा, उसको यकीनन इसको देखने की इनफैक्ट हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि सीपैक के अगेंस्ट जो है कौन सी वो फोर्सेज हैं जो कि काम कर रही हैं, हमें उस पे फोकस करना चाहिए, हमें उस पे लिखना चाहिए। हमने वो सारी चीज छोड़ दी है और हम इस पे लग गए हैं कि जी सीपैक में ये हो रहा है और एक जो है ना एक हुहा क्रिएट किया हुआ है आउट ऑफ नथिंग
کہ جی سی پیک جو ہے وہ ہیراسمنٹ میں جو ہے وہ اضافہ کر رہے ہیں اس طرح کے آرٹیکل یا میڈیا جو ہے، تو میڈیا کا ایک بہت بڑا پازیٹو رول ہے جو وہ پلے کر سکتا ہے. صحیح ہے. ٹو وائنڈ اپ بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب، کمانڈر ریاض صاحب، یاسر رضوان ریاض صاحب، یاسر مسعود صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اور ٹیلی فون لائن پہ محمد فیصل رانا صاحب نے میں جوائن کیا. ونس اگین سارے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. بڑی ویلیوبل کنٹریبیوشن آپ نے اپنے اپنے ایریاز میں دی. اور کرن ناظرین، ہم سی پیک سیکورٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس پہ کرن ایک نشست میں ہم مکمل طور پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ایریاز کافی واسٹ ہیں جو بات کرنے کی ضرورت ہے. کسی اور نشست میں بھی اس پہ ہم بات کریں گے. بات اتنی سی ہے جو پاکستان میں سمجھنے کی ہے کہ اگر میں میڈیا میں کام کر رہا ہوں تو میرے پاس جو بھی انفارمیشن ہے جو میرے تحت یا میرے توسط سے لوگوں تک پہنچنی ہے، مجھے یہ یقین دہانی کر لینی چاہیے پہلے کہ یہ انفارمیشن واقعی ویلڈ انفارمیشن ہے. کہیں ڈس انفارمیشن تو میں نہیں پھیلا رہا کسی بھی میڈیا حلقے سے. اور خاص طور پہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی گئی ہے آج کے پروگرام کے بعد، لیکن ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، بہت ہی ویجیلنٹ ہے اس سیکیورٹی کو لے کر، چائنیز نیشنل کی سیکیورٹی کو لے کر اور چائنیز پروجیکٹ جو پاکستان میں جو چائنیز پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اس سیکیورٹی کو لے کر. پروگرام سیدھی بات سے یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. آنے کے بعد